स्वागतम आमे समस्ते तो पृथ्वी उपरे रहुछे किंतु केबे भाबिचे कि आम पाद तळे जो भूमि अछि कोठी एते उच्चा पहाड़ कोठी पुडी एते बड़ समतल जागा और कोठी टेबुल परी माळभूमि ए सब माने केमिति तयारी होला। वाह बढ़िया प्रश्नटीए पचारिले और आज आमे सेही कथाटा ही टिकटो भल भाबरे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। आम पाखरे अछि एनसीईआरटी श्रेणी 6 भूगोलर 6ठ अध्यायर किछि मटेरियल आ आमर आजिर काम हैला सेइठू मुख्य कथातक बाहर करिबा माने पर्वत माळभूमि और समतल भूमि केमिति तयारी हैला और आम जीवन रे ए सबरु की प्रभाव पडुछि। एक्जेक्टली एम्ति भाबरे बुझिबा जेम्ति गोटा शॉर्टकट रे पूरा कांसेप्टटा क्लियर हे जिवो। हां आमे ओडिया रे कथा हेबा संगे संगे किछि कॉमन इंग्लिश शब्द भी व्यवहार करिबा जहा आजिकाली चालुछि। हां सेटा भलो हबो। तेबे आरंभ करिबा। ए जो एते प्रकारर भूमि रूप देखुछो एहार आरंभ केमिति को शक्ति एहा पछरे अछि। देखंतु ए जेते सब भूमि रूप आमे देखुछु एहा पछरे मुख्यतः दुईटा बड़ प्रोसेस बा प्रक्रिया काम करूछि। गोटे हेला पृथ्वी भितरु आसुथिबा शक्ति आमे ताकू कहिबा इंटरनल प्रोसेस माने आभ्यंतरीण प्रक्रिया आभ्यंतरणी भितर। हां आ द्वितीयटी हेला पृथ्वी पृष्ठ उपरे काम करूथुबा शक्ति जाहाकू आमे एक्सटर्नल प्रोसेस बा बाह्य प्रक्रिया कहिबा। इंटरनल प्रोसेस माने पृथ्वी भितरे किछि गोटे चालीछि जहा बाहर को देखा जाउछि ना। एहा केमिति काम करे। हां ठीक बुझिले पृथ्वी रे भितरटा कहिबाकू गले सबु बेले एक्टिव। एई इंटरनल प्रोसेस जोगु कोन हुए ना पृथ्वी पृष्ठर किछि अंश हठात हो किंबा धीरे धीरे हो ऊपर को उठी जाए एहाकू कहउछंती अपलिफ्टमेंट। हां आउ किछि अंश पुणी तळकू दबी जाए ताकू कहा जाए सिंकिंग। एटा गोटे बहुत बड़ स्केल रे हुए। एमिति कि आम महादेश गुडिक कॉन्टिनेंट्स सेगुडा भी कोटी कोटी वर्ष धरी धीरे धीरे मूव करूछंती जाहाकू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाए। अच्छा दैट्स फैसिनेटिंग माने आमे गोटे डायनामिक पृथ्वी उपरे अच्छे सबु बेले किछि ना किछि चालिछि। तबे एक्सटर्नल प्रोसेस बा बाह्य प्रक्रियाटा कोन करे से कोन इंटरनल प्रोसेस रो उल्टा काम करे। एक प्रकार रे हां कहि परिबे इंटरनल प्रोसेस जोठी भूमि को उठाउछि बा दबाउछि एक्सटर्नल प्रोसेस से भूपृष्ठटा को लगातार भाबे चेंज करूछि। मुख्यतः दुईटा उपाय रे गोटे हेला इरोजन बा क्षय। इरोजन माने घसी हेइ जिबा। हां घसी हेइ जिबा धोई हेइ जिबा माटी पत्थर ए सब भूपृष्ठ रु कमी जिबा। आ द्वितीयटा हेला डिपोजिशन बा निक्षेपण। और डिपोजिशन इरोशन जोगु जो माटी बाली पत्थर सब बोही आसिला सेटा जेतेबेले अन्य कोठी जमा हुए विशेष करी टिके खालुआ जगह रे सेही प्रोसेस को कुहंती डिपोजिशन। माने गोटे जगह रु काढी आउ गोटे जगह रे रखिबा भଳି। एग्जैक्टली पुनर्निर्माण भଳି। भलो तेबे ए जो इरोजन और डिपोजिशन होउची ए कामटा किए करूची माने केउ शक्ति आ पछरे। एहरा मेन एजेंट्स बा कारक हेले तीन जण। प्रथमे हेला प्रवाहित जल रनिंग वाटर जेमति नदी। हां नदी। तापरे आसिला बरफ आइस माने विराट विराट ग्लेशियर्स बा हिमबाह। आ तृतीय रे हेला पवन विंड। ए तीन जण मिसी पृथ्वी पृष्ठ को काटिबा घसारिबा आ गोटे जगह रु जिंस नै आउ गोटे जगह रे जमा करिबा काम रे सबु बेले लागि छंती। अच्छा तेनु एई दुईटा प्रोसेस भितर रो इंटरनल अपलिफ्टमेंट सिंकिंग आ बाहर रो एक्सटर्नल इरोजन डिपोजिशन ए दुईटा मिसी कि ही पृथ्वी रे एते प्रकार उच्चा नीचा ढालू स्लोप्स थिबा भूमि रूप तयारी करिसंती जाहाकू आमे मुख्यतः माउंटेन्स प्लेट्यूज आ प्लेन्स कहूचे। वाह एबे पूरा प्रोसेसटा गोटे चित्र परि देखा गला। गोटे फोर्स तयारी करूची आउ गोटे ताकू शेप दउची चमत्कार। चलंतु एबे गोटे गोटे भूमि रूप को टिके डिटेल रे देखिबा। आरंभ करिबा सबुटु उच्चरु पर्वत बा माउंटेन्स। पर्वत कहिले आमे एक्जेक्टली कोन बुझेबा। हां पर्वत हेला पृथ्वी पृष्ठर गोटे नेचुरल एलिवेशन माने प्राकृतिक भाबे उठिकिबा उच्चा जागा। साधारणतः एटा आखपाख अंचल ठारू बहुत अधिक उच्चा थाए। एहार शिखर बा समिटटा छोटो और बेस बा मूलटा बहुत चौड़ा। हां सेटा तो देखिजे। किछि पर्वत एते उच्च जे सेगुडिक बादलठु भी उपरे थाए आ उच्चता जोगु सेठी पाग बहुत ठंडा। एमथि के किछि पर्वत उपरे सबुदिन पाई बरफ जमी रही थाए। से जमा बरफ को ही ग्लेशियर्स बा हिमबाह कुहा जाए। अच्छा आमे सुनु जे सबु पर्वत गोटे प्रकार नुहाए एमानकर भी टाइप अछि कि आम एनसीईआरटी बही कोन कहउछे विषय रे। हां एमानकर गठन प्रक्रिया को नै मुख्यतः तीन प्रकारर पर्वत अछि। प्रथमटी हेला भंगिला पर्वत बा फोल्ड माउंटेन्स। द्वितीयटी हेला स्तूप पर्वत बा ब्लॉक माउंटेन्स आ तृतीयटी हेला आग्नेय पर्वत बा वोल्कानिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स नारु तो लागुची किछि फोल्ड बा भांग हेबा सह यार कनेक्शन अछि। आम हिमालय पर्वतमाला एथरे आसीबो कि। एकदम हिमालय आ यूरोपर आल्प्स ए दुईटा हेले बेस्ट एग्जांपल। एगुडी को यंग फोल्ड माउंटेन्स कुहा जाए कारण एमाने एबे भी टिके टिके बढ़ुचंती बोली कुहंती आ एमानकर पीक्स बा शिखर गुडाक बहुत शार्प
ମାନେ ମୁନିଆ। କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଏଗୁଡା? କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ମାନେ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଝିରେ ଥିବା ଜମି ବା ଭୂତ୍ୱକ କ୍ରଷ୍ଟ ଚାପି ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଚାପିଲେ ମଝିରୁ ଉଠିଯାଏ ନା, ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି। ସେମିତି ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ପର୍ବତମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ବି ଓଲ୍ଡ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଅଛି? ହଁ, ସମୟ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା, ଆରାବଲୀ ରେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଇରୋଜନ ହେଇ ହେଇ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଶିଖରଗୁଡାକ ହିମାଳୟ ପରି ସାର୍ପ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଗୋଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ। ସେମିତି ରଷିଆର ୟୁରାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯାହା ଏସିଆ ଆଉ ୟୁରୋପକୁ ଅଲଗା କରୁଛି, ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକାର ଆପିଲେସନ୍ସ, ଏଗୁଡା ବି ଓଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତେବେ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା କମ୍ପ୍ରେସନ ଯୋଗୁ। ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ଏର ନା ବ୍ଲକ୍ କାହିଁକି? ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କ୍ରଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ବା ଫଲ୍ଟସ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଏ ଫାଟ ଯୋଗୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ବ୍ଲକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାପରେ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ କିଛି ତଳକୁ ଦବିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ହର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ତଳକୁ ଦବିଗଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାବନ୍। ଏ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ହର୍ଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାବନ୍ ଗୁଡାକ ଭାଲି ବା ଉପତ୍ୟକା ତିଆରି କରେ। ୟୁରୋପର ରାଇନ୍ ଭାଲି ଆଉ ଭଜ୍ ପର୍ବତ ଏହାର ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଗଟ୍ ଇଟ୍। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଉପର ତଳ ହେବା। ଭଲ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଭଲ୍କାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଟା ଦ ନାରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆଗ୍ନେୟଗିରିର କାମ। ଭଲ୍କାନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ସେଇ ତରଳ ପଥର, ପାଉଁଶ ଏସବୁ, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ମା କୁହନ୍ତି, ସେଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ତାକୁ ଲାଭା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ହଁ। ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ହେବା ପରେ ଗୋଟେ କୋନ୍ ଶେପ୍ର ପର୍ବତ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ପିକ୍ ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆଉ ଜାପାନର ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜିୟାମା, ଏଗୁଡା ହେଉଛି ଭଲ୍କାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସର ବଢିଆ ଉଦାହରଣ। ବାଃ, ତେବେ 3 ପ୍ରକାର ପର୍ବତ ପଛରେ 3 ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଏତେ ଉଚ୍ଚା, ସେଠି ରହିବା ବି କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମର କି କାମରେ ଆସେ? ମାନେ ଏହାର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଗୁଡାକ ପାଣିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋର୍ସ, ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀର ଆରମ୍ଭ ପର୍ବତରେ ଥିବା ସେଇ ଗ୍ଲାସିୟର୍ସରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ହଁ, ସତ କଥା। ଯେମିତି ଆମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହିମାଳୟରୁ ଆସିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଆମେ ବନ୍ଧ ବା ରିଜର୍ଭୟର୍ସ କରି ଜମା ରଖୁଛେ। ସେଇ ପାଣି ପିଇବା କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ଇରିଗେସନ ବା ଜଳସେଚନ ହେଉଛି, ଏପରିକି ବିଜୁଳି ବି ତିଆରି ହେଉଛି, ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ହଁ, ବିଜୁଳି ବି। ଆଉ ପର୍ବତର ଢାଲୁଆ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଜ ବା ଉପତ୍ୟକା ଥାଏ କିମ୍ବା ସୋପାନ ପରି କରି, ସେଠି ବି ଲୋକେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛପତ୍ର, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପର୍ବତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ରିଚ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫନା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମକୁ କାଠ ମିଳେ, ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଏଲ, ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଡର, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ଗମ୍, ରେଜିନ୍ ଏସବୁ ମିଳେ। ହଁ ଠିକ୍। ଏସବୁ ଛଡା ପର୍ବତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସିନିକ୍ ବିଉଟି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଟୁରିଜମ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଲୋକେ ଟ୍ରେକିଂ, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ। ବାଃ, ସତରେ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଭଳି। ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି ରୂପକୁ, ମାଳଭୂମି ବା ପ୍ଲେଟୋସ୍। ଏଇଟା ପର୍ବତଠୁ କେମିତି ଅଲଗା? ମାଳଭୂମି ବି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପର ଭାଗଟା ପ୍ରାୟ ସମତଳ, ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଟିକେ ଢାଳୁଆ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଟେବଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ହଁ, ଏହାର ପିକ୍ ପର୍ବତ ପରି ମୁନିଆ ନଥାଏ, ଉପରେ ଚେପ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଟ ପୁରା ଖାଡା ଢାଳୁ ମାନେ ଷ୍ଟିପ୍ ସ୍ଲୋପ୍ସ ଥାଇପାରେ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବି ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିଛି 100 ମିଟରରୁ 1000 ମିଟର ଯାଏ। ତାହେଲେ ପର୍ବତ ଆଉ ମାଳଭୂମି ଭିତରେ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟପ୍ଟା ନା? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଆ। ଉପରଟା ସମତଳ। କିଛି ଜଣାଶୁଣା ମାଳଭୂମିର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଭାରତର ଡେକାନ ପ୍ଲାଟୋ, ଡେକାନ ମାଳଭୂମି, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମାଳଭୂମି ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଶେପ୍ର। ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ ପ୍ଲାଟୋ, କେନ୍ୟା, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ୟୁଗାଣ୍ଡା ଏସବୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟୋ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ହେଲା ଟିବେଟ ପ୍ଲାଟୋ, ତିବ୍ବତ ମାଳଭୂମି। ତିବ୍ବତ? ହଁ, ଏହାର ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠୁ 4000ରୁ 6000 ମିଟର ଭିତରେ। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବା ପୃଥିବୀର ଛାତ ବି କହନ୍ତି। ବାପରେ, 6000 ମିଟର ଆଉ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ୍। ତେବେ ଏହି
ମାଳାଭୂମି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ମାଳାଭୂମିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଏହାର ମିନେରାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ମାନେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇନିଂ ଏରିଆଜ ବା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକର ଏଇ ମାଳଭୂମିରେ ହିଁ ଅଛି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମିନେରାଲ୍ସ ଏଠି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଭାରତରେ ଏହାର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର ଛୋଟା ନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୋ, ଛୋଟା ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି। ଏଠୁ ପ୍ରଚୁର ଆଇରନ୍ ଓର୍, ଲୁହାପଥର, କୋଲ, କୋଇଲା, ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ ଏସବୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାଳଭୂମି ଗୋଲ୍ଡ, ସୁନା ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍। ଓହୋ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ କଣ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏଠି ବହୁତ ୱାଟରଫଲ୍ସ ବା ଜଳପ୍ରପାତ ବି ଥାଏ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। କାରଣ ମାଳଭୂମିର ଏଜ୍ ବା ଧାର ଗୁଡାକ ବେଳେବେଳେ ପୁରା ଖାଡା ଥାଏ ତ, ତେଣୁ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚାରୁ ତଳୁକୁ ପଡେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ଛୋଟା ନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ହଣ୍ଡ୍ରୁ ଫଲ୍ସ, କର୍ଣ୍ଣାଟକାରେ ଅଛି ଜଗ୍ ଫଲ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ସ ବି। ହଁ, ହୁଣ୍ଡ୍ରୁ ଆଉ ଜଗ୍ ଆଉ ଲାଭା ପ୍ଲେଟୋସ୍ ବୋଲି ବି କିଛି ଥାଏ ନା, ସେଟା କଣ? ହଁ, ଯେଉଁ ମାଳଭୂମି ଗୁଡାକ ସେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲାଭା ବୋହିଯାଇ ଲେୟର ବାଇ ଲେୟର ଜମା ହେଇ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଲାଭା ପ୍ଲାଟୋସ୍ କୁହନ୍ତି। ଆମ ଡେକ୍କେନ୍ ପ୍ଲାଟୋ ବି ସେମିତି ତିଆରି। ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଠି ମିଳୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ, କଳା ମାଟି। କଳା ମାଟି? ହଁ, ଏଇ ମାଟି ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ ମାନେ ଉର୍ବର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକଦମ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏହା ଛଡା ଅନେକ ମାଳଭୂମି ନିଜର ସିନିକ୍ ବ୍ୟୁଟି ଆଉ ଖୋଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତେବେ ପର୍ବତରୁ ପାଣି, ମାଳଭୂମିରୁ ମିନେରାଲ୍ସ, ଏବେ ଆସିବା ସମତଳ ଭୂମି ବା ପ୍ଲେନ୍ସ ଉପରକୁ। ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଲାଗୁଛି। ହଁ, କାରଣ ଦୁନିଆର ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ତ ପ୍ଲେନ୍ସରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ପ୍ଲେନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଯାହା ପ୍ରାୟ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ୍ ଢାଲୁ ଥାଏ, ଜେଣ୍ଟଲ ସ୍ଲୋପ। ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡାକ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବା ମିନ୍ ସି ଲେଭେଲ ଠୁ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ନଥାଏ, ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଭିତରେ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ଜାଗା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ଏହା ପଛରେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି? ବେଶୀ ଭାଗ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ସ ନଦୀ ଆଉ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରିଜ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି। ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସର ସେଇ ଡିପୋଜିସନ କାମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଚ୍ଛା, ଡେପୋଜିସନ ଯୋଗୁଁ? ହଁ, ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତରୁ ତଳକୁ ବହି ଆସେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପଟୁମାଟି, ସିଲ୍ଟ, ବାଲି, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇରୋଡେଡ୍ ମଟିରିଆଲ ସବୁ ବୋହିକି ଆଣେ। ହଁ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେ ତାର ବାଟରେ, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ହେଲେ ଦୁଇ କୂଳରେ ଆଉ ତଳ ଆଡକୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ଥାଏ ସେଠି ବିଛେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନଦୀ କୂଳିଆ ସମତଳ ଜାଗା ଏତେ ଫର୍ଟାଇଲ ହେଇଥାଏ। ଏହାର ଆମ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଲୱେ ଲାଇନ ଏସବୁ କରିବା ବହୁତ ଇଜି। ହଁ, ପାହାଡ଼ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ପର୍ବତ ବା ମାଳଭୂମିଠୁ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର କରିବା ବି ବହୁତ ସୁବିଧା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାରଣରୁ ହିଁ ବୋଧେ ଏଠି ପପୁଲେସନ ଯେତେ ଅଧିକ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗୁ ଭଲ ଜମି, ପାଣି ବି ମିଳୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା, ରହିବା ସହଜ। ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ସ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଦୁନିଆର ମୋଷ୍ଟ ଡେନ୍ସଲି ପପୁଲେଟେଡ୍ ରିଜନ। ହ୍ୟୁମାନ ହାବିଟେସନ ବା ମଣିଷ ବସତି ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠୁ ୟୁଜଫୁଲ ଭୂମି ରୂପ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସିଆରେ, ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି ସେଇଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଲୋକ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ସର ଉଦାହରଣ ଦେବେ କି? ଆମ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ସ ଏଇଟା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ପପୁଲେଟେଡ୍ ନଦୀକୁଡ଼ିଆ ସମତଳ ଭୂମି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ସେମିତି ଚାଇନାରେ ୟାଙ୍ଗସେ ନଦୀର ପ୍ଲେନ୍ସ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଆଉ ସମତଳ ଭୂମି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମସରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ କେବଳ ଆମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ସେପ୍ ଦିଏନି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟାକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ଏରିଆଜ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଲାଇଫ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କହେକି? କାରଣ ଚାଷ ପାଇଁ ସମତଳ ଜମି କମ୍, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା କଷ୍ଟ, ପାଗ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଠି ରହିବା ସେତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଡର ବି ବୋଧେ ସେଠି ବେଶୀ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ସ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ୍ସ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବଡ଼ ଷ୍ଟର୍ମସ, ଝଡ଼, ଫ୍ଲାsh ଫ୍ଲଡ୍ସ, ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଏସବୁର ରିସ୍କ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ, ଥିନଲି ପପୁଲେଟେଡ୍। ହଁ। ସେଠାକାର ଘର ତିଆରି ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଅଲଗା। ଢାଲୁଆ ଛାତ, କାଠର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସେଠାକାର କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ଲେନ୍ସରେ ସିଚୁଏସନ ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ହଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ଲେନ୍ସ ବା ସମତଳ ଭୂମିରେ ଜମି ଫ୍ଲାଟ୍, ଫର୍ଟାଇଲ, ପାଣି ଅଛି, ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା, ତେଣୁ ଏଠି ଲାଇଫ ଟିକେ ଇଜି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ବେଶୀ ରହନ୍ତି, ଡେନ୍ସଲି ପପୁଲେଟେଡ୍। ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ବେଶୀ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ବି ତ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ କ୍ଷତି ବି କରୁଛେ, ୱେଷ୍ଟଫୁଲ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଆମର ଦରକାର ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସକୁ, ବିଶେଷ କରି ଜମି ଆଉ ପାଣିର ମିସୟୁଜ ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଭଲ ଫର୍ଟାଇଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଚାଷ ହେଇପାରନ୍ତା, ସେଠି ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଦଉଛୁ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକ ପ୍ରକାରର ୱେଷ୍ଟଫୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍। ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ତ ଆହୁରି ସିରିୟସ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ବେଜ ବା ଆବର୍ଜନା ତିଆରି କରୁଛେ, ତାକୁ ନେଇ ଖୋଲା ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି, ପାଣି ସବୁ ଦୂଷିତ ହଉଛି, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। একদম ঠিক কথা। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ କେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ତିନିଟା ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ଲାଟୋଜ୍, ପ୍ଲେନ୍ସ ତିଆରି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସିଭିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ କେତେ ଜରୁରୀ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମର ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟି ଆଉ ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି। କୋଉଠି ପାଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ତ କୋଉଠି ମିନେରାଲ୍ସ, ଆଉ କୋଉଠି ଭଲ ମାଟି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏ ସବୁ ମିଶିକି ହିଁ ତ ଆମ ପୃଥିବୀଟା ଏତେ ଡାଇଭର୍ସ ଆଉ ଏତେ ଲାଇଭଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଭୂମିରୂପ ଗୁଡାକ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ବଡ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ଲାଟୋଜ୍, ପ୍ଲେନ୍ସ ଆହୁରି କେମିତି ବଦଳି ପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜିର ଏହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।